بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے بابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہے اور پانی کیوں گرم کر رہی ہے؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا ہے۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اسی لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اسی لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور آپ لوگوں کے کپڑے بھی دھل چکے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے اور اتنی دیر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون سلائے گا؟ اس ماں کے دل پر، اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے، بی بی فاطمہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسین اور حسن بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، امی جان، آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر مبارک پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے آتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رونے لگتے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔
इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली को अपने पास बिठाकर उनसे 3 बातें कहती है। पहली बात तो यह कहती है कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रोकर फरमाते हैं, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात ये कहती है, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो आपने दूसरी शादी करनी हुई तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा और उनको माँ की कमी महसूस नहीं होने दीजिएगा। और बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देती है। तीसरी बात ये कहती है कि जब मैं इस दुनिया से वफात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी शामिल ना कीजिएगा। ये बात सुनकर हजरत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। बीबी फातिमा फरमाती है कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा, मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हजरत अली बहुत रोए, बीबी फातिमा भी रो रही है, इमाम हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। जरा सोचिए वो कैसा मंजर होगा जब माँ रुखसत हो रही हो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से, और इसके बच्चे उसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये बात कहकर बीबी फातिमा एक बात और कहती है कि मैंने आज रोजा रखा था, मेरे अब्बू जान ने ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ऐ फातिमा, तू शहरी कर हजरत अली के दस्तरखान पे और अफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अल्लाह को प्यारी हो जाती है। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है, उनका जनाजा उठाया जाता है। रवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली कांदा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कांदा देते हैं। और तभी वहां एक और सहाबी पहुंच जाते हैं जिनका नाम हजरत अबू जर गफ्फारी है। तभी हजरत अली उनसे फरमाते हैं कि आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी इंतकाल कर गई है, एक तरफ से तुम कांदा दे दो। और इस तरह से ये जनाजा उठाया जाता है। और रवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं, हजरत अली रो रहे हैं, हजरत अबू जर गफ्फारी रो रहे हैं। जनाजा कब्र के पास रखा जाता है, कब्र खोदी जाती है। हजरत अली उस कब्र को देखते हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा को दफनाना है। हजरत अली बहुत ही ज्यादा रोते हैं, उनकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं तो कभी अपने बच्चों को देखते हैं। ये मंजर देखते हुए हजरत अबू जर गफ्फारी भी रोते हैं और कब्र से कहते हैं कि ऐ कब्र, क्या तुझे पता है कि जनाजा किसका है? ये मोहम्मद की बेटी का जनाजा है, ये अली की बीवी का जनाजा है, जिनको इमाम हसन और इमाम हुसैन कहते हैं, ये उनकी माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये जो कब्र की आवाज आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा तो बख्शी बख्शाई रूह थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार भी थी, हर गुनाह से पाक थी। ये आवाज तो हम जैसे लोगों के लिए थी जो गुनहगार हैं। बीबी फातिमा को कब्र में दफनाया गया और हजरत अली अपने बच्चों को सीने से लगाकर वहां कब्र पर बैठे काफी देर तक रोते रहे। दोनों प्यारे बच्चे भी काफी देर तक रोते रहे, वो अपनी माँ को याद कर रहे थे। वो हमारे प्यारे नबी का घराना था, वो तो बख्शे हुए लोग थे, जन्नती लोग थे, जन्नत के लोगों के सरदार थे।
नाफरमान लोग तो हम हैं जिनसे कब्र हजारों सवाल करेंगी कि कौन से अमाल लेकर आए हो। अल्लाह हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह के मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।